പകൽ സമയത്തെ ബദ്ധപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും ദൈവത്തെയും അവിടുത്തെ വചനത്തെയും സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കുകയും ആ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. Let us turn our attention to Epistle of Romans chapter 3, beginning with verse 21 through to verse 26. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനുമാകേണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. സ്തോത്രം. ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നീതീകരണം, പാപികളെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്ന ആ ആശയമാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. We have seen last week from verse 21 onwards, Paul is talking about God righteousing the unrighteous, or God declaring a guilty sinner as though he had never sinned. God forgives. God cancels out every offense against God, and a sinner stands because of God's mercy, because of God making him righteous. He stands uncondemned because God justifies him. It means as though he had never sinned, and therefore he is free. He doesn't have to go through the punishment for his sins. So in this passage, Paul speaks about, number one, last week we have seen the righteousness of God, verses 21 and 22. And verse 23, he speaks about the sin of man. And verses 24 to 26, he speaks about the salvation through Christ. And then in the following verses, beginning with verse 28 to the last verse, verse 31, Paul defends this basic doctrine of justification by faith against Jewish criticism. That's what he does. And then in chapter 4, Paul illustrates justification by faith from the Old Testament scriptures, because he has already said in verse 22 in our Malayalam Bible that the scriptures, the law and the prophets testify to the justification by faith alone and through the grace of our God. And Paul says the law and the prophets testifies to the fact. And therefore, when he comes to chapter 4, he illustrates justification by faith from the founder of Jewish religion, Abraham. That's what he does
in chapter 4. Then he begins in chapter 5 the fruits of justification. Okay, this is a general outline. We will talk about it as we go along. Now let us focus on chapter 3, beginning with verse 21 to verse 26. As I have already mentioned, Paul speaks about the righteousness of God. ഈ വേദഭാഗത്ത് വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ 21, 22 വാക്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ God's action of, if you specially focus on this whole passage, we read time and again God justifying the unworthy sinner, and also Paul says God is also just in justifying an unworthy sinner. How can he be? That we will see today. ഇവിടെ പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു പാപിയെ നീതീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാപിയെ ദൈവം നീതീകരിച്ചാൽ ദൈവം എങ്ങനെ നീതിമാനാകും? അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഈ വേദഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 1:17 നമ്മൾ കണ്ടു, സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. 3:21 നമ്മളിവിടെ വായിച്ച in first chapter verse 17, which is the key to the rest of the passage, Paul says God's righteousness is revealed in the gospel, and that is precisely the reason why gospel is powerful enough to save all who believe, whether he be Jew or Gentile. അതാണ് 1:17 വാക്യത്തിൽ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം മൂലം വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിശ്വാസ ഹേതുവായും വിശ്വാസനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ദൈവം നീതി പകരുന്നില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തിയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവമാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. അതേ കാര്യമാണ് 21 വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും പോൾ പറയുന്നു, ആ നീതി ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി. സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, വാട്ട് പോൾ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ടെൽ us, whenever the gospel is preached, the justification of God justifying an unworthy sinner, that happens if that person believes. But how can that happen? Because God's righteousness is already revealed in the gospel. Okay, that is the reason. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3:21 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദാറ്റ് ബട്ട് നൗ ദ റൈച്ചസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ബീൻ മാനിഫെസ്റ്റഡ് or revealed apart from the law. What does he mean? He means simply this: none of our trying, none of our works of righteousness is able to fulfill the demands of God's law, and thereby none of us can be justified. That is the meaning
that, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Then he adds, although the law and the prophets bear witness to it. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് an afterthought. Paul says this is not an afterthought. When God gave the law and people were unable to keep it, and therefore God gave another thing. No, that is not what Paul says. It is not a divine afterthought. Rather, it is the fulfillment of the Old Testament scriptures. That is what Paul says. And he says it is available only through faith. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിലും പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അത് വിശ്വാസത്താലാണെന്ന്. വിശ്വാസത്താലാണ്. Only by faith. And that is why he goes ahead and illustrates the life of Abraham in 4th chapter, how by faith Abraham was justified. So idana there is the only difference is the Old Testament saints were justified seeing Jesus from afar and the cross, whereas we have been justified looking back. The Old Testament saints look forward, whereas we look back, because ആ ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിപ്പാനുള്ള ആ മീൻസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലൂടെയാണ്. Now, so Paul says in verse 21 again, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Then he says in verse 22 in the English Bible, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. And then he says, for there is no distinction. In മലയാളത്തിൽ അത് 21 വാക്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി. Why? Because it is offered to all by faith. Okay? It is offered to all by faith because it is needed by all. So there is no difference. It is whether in the Old Testament or in the New Testament, Paul says it is by faith. Why? Because it is needed by all. And what is the reason? The next verse in chapter in Malayalam Bible. Please read. അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ. So the reason why it is needed by all, whether he be a devout Jew of the Old Testament times or a Pharisee in the New Testament times, or anybody who professes a religion, whether irreligious or religious or some moralizing people, there is no difference, Paul says. There is no distinction. It is only by faith. Why? Because it is needed for all. See, so for, there is a conjunction in that verse in
3:23. For all have sinned. മലയാളത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? വിശ്വാസത്താൽ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാലേ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പിന്നെയും പറയുക, എന്തെന്നാൽ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ആ ദൈവിക തേജസ്, റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്നുള്ളത്, ഇൻ ദ എപ്പിസോൾ ഓഫ് റോമൻസ് പോൾ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടൈംസ്, ബിക്കോസ് in 2 verse 7 and verse 10, 5 to 8, 18 and 21, all these passages speaks about the glory of God as a future thing. But in fact, when you read the Bible, it is so clear that God's intention was to share His glory. That is why when man sinned, he became conscious of his own nakedness, because glory covered him. All have sinned, all have fallen from the glory of God. So, in other words, what Paul is trying to tell us, there is nothing in any human being which could elicit the love of God. No human being can claim that God should love me. There is nothing in a human being. മനുഷ്യരിൽ ഒരു നന്മയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആ ഗോഡ് ഗിവൺ ഗുഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു നന്മയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ കണ്ടു 3-ാം അധ്യായം 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, അടി തൊട്ട് മുടി വരെ പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ബോഡി പാർട്സ് എടുത്തേച്ച് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? കറപ്റ്റായിരിക്കുന്നു, ഫോളനായിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ nobody can claim anything from God's presence. It is only by God's grace. See, this fundamental teaching of the gospel should be very well taught in the churches today, because people think you come together or you offer something, or you come for the meeting, or you get baptized, or you sign into the membership of the church and you give tithe, and you suppose that you put God in an obligation to do you a favor. No. Absolutely no. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിനൊരു ഫേവർ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നുള്ള ടീച്ചിങ് അല്ല സുവിശേഷം. സുവിശേഷം പറയുന്നത് റോമൻസ് 3:23 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും, എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആർക്കും തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ല. ദൈവം ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ലെന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നേ. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പം
എനിക്ക് ആ സോങ് ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് ആ ലൈൻ ഇവിടെ പാടരുത്, പാടിയാൽ ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോസ്പൽ. അത് ഗോസ്പൽ അല്ല, അത് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഇൻ എ ഫോളൻ മാൻ ദാറ്റ് എലിസിറ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. വീണുപോയ ദൈവതേജസ്സില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ആക്കുന്ന, we don't make God obliged to save us. No, absolutely no. Because all have sinned and fall short of the glory of God. Okay. Then in verse 24, he speaks of the salvation of Christ. Can you read that again? അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. And are justified by his grace as a gift. As a gift. Through the redemption that is in Christ Jesus. So, അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയല്ലോ, അടുത്ത ആഴ്ചയിലും വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനടുത്ത ആഴ്ചയിലും നമ്മളിവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം വി നീഡ് ടു ലേ ദ ഫേം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ സോ ദാറ്റ് മൈ ഹിയറേഴ്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഷേക്കൺ ബൈ ഓൾ ദ വിൻസ് ഓഫ് ഡോക്ട്രിൻ. ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രെയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അവൻ്റെ കൃപയാൽ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് and are justified. Okay, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല. മനസ്സിലാകുന്നേ? സൗജന്യമായിട്ട്. എങ്ങനെയോ? അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം, ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദാനമായിട്ടത്രേ, ഒരു ദാനമായിട്ടത്രേ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ദാനമാണ്, ദാനം. ദാനം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ദാനം തരുന്നയാളിൻ്റെ മഹാമനസ്കതയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ദാനം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദാനം. ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദാനം. ഏതാണ് ആ ദാനം? നമ്മൾ ഇന്ന് അല്പം കൂടെ ആ വിഷയം ചിന്തിക്കും. Now, so from this passage, from the rest of the passage, okay, Paul speaks about, or he teaches 3 basic truths about justification. This is so very important. So listen to me carefully. ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന്, ആ 26 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 3 സത്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, its source or where it originates. That is the first basic truth about justification. അതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടുന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്? രണ്ടാമത്, സെക്കൻഡ്ലി, ഇറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ വാട്ട് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെ നീതീകരിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ റെസ്റ്റ്. എന്താ അടിസ്ഥാനം? എന്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ദൈവം പാപികളെ നീതീകരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണും. ആൻഡ് തേർഡ്ലി,
its means, how it is received. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് കാര്യം സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. The first two basic truths we will, time permits, think about that. The third one we will leave it for next week, God willing. So how it is received, എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്താണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ and the ground of justification and how justification is received. Now, the first thing, verse 24 again, അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ഫ്രം ട്രാജഡി ടു ട്രയംഫ്, ഒരു വലിയ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് പോള് 23-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, all have sinned and come short of the glory of God. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ഒരുപോലെ ദൈവത്തെ. Then he comes to triumph. That is, people who could not help themselves are justified or declared to be right, to be in the right. So തങ്ങളെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രഡിക്കമെൻറ്റിൽ നിന്ന്, ആ വലിയ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി എല്ലാവരും തീർന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവം മനുഷ്യനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. കൃപയാൽ, ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് സിൻഡ്, സെറ്റ് ഫ്രീ, നോ പണിഷ്മെൻറ്റ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനാണ്. ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്, പണിഷ്മെൻ്റ് ഇല്ല. പാപത്തിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിൻ, യു ഹാവ് ബീൻ റിലീസ്ഡ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സം വേ ക്യാൻ ബി സെഡ് ആസ് ഫോർഗിവ്നെസ്. ആസ് ഫോർഗിവ്നെസ്, അതായത് നീതീകരണം ഒരർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ സോ when the Bible says God made us righteous, it does not make, or it does not mean that we are made virtuous. Okay, there is a difference. When the Bible says we are made righteous, നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. Righteous in what sense? Righteous in the sense that God declares us as though not sinned. That does not mean at once we are made virtuous. അപ്പോൾ നീതീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സദ്ഗുണ സമ്പന്നരായി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധീകരണത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. For example, can you turn with me to Titus? Although we don't have time to be there for so much time, but just to give you an idea of what is justification. What does it mean? It doesn't mean that you are all of a sudden made righteous or virtuous. Okay, you are made righteous in the sense that God declares you to be right. Okay, you don't get the punishment. That is the meaning. Now, in Titus chapter 3,
if you read verses 1 to following, വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും ആ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും ആരെക്കൊണ്ട് ദൂഷണം പറയാതെയും കലഹിക്കാതെയും. അപ്പോൾ പോൾ പറയുക ഇവരോട്, തീത്തോസിനോട് പറയാ. തീത്തോസ് അവിടെ ക്രേത്തയിൽ പാസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പം തീത്തോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, അവരോട് പറയണം നിങ്ങളിങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാന്. എന്തൊക്കെയാ അത് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ, അത് പ്രയോജനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു. ഓക്കെ. ആരെക്കൊണ്ട് ദൂഷണം പറയാതെയും, ദൂഷണം പറയരുത്, കലഹിക്കാതെയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദൂഷണം പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ആരാന്നറിയാമോ? ദീസ് പീപ്പിൾ were famous, rather infamous for their chapter 1 verse 12. ക്രേത്തർ സർവദാ അസത്യവാദികളും ദുഷ്ടജന്തുക്കളും. നാക്കെടുത്ത സത്യം പറയുന്നവരല്ലായിരുന്നു അവര്. പിന്നെന്തായിരുന്നു? ദുഷ്ടജന്തുക്കളായിരുന്നു. ബ്രൂട്ടൽ അല്ലേ? Evil beasts. What does it mean? At the drop of a hat, ready to fight. Evil beasts. Then lazy gluttons. പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടരുടെ അടുത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, യു വിത്ത് മീ? ക്രേത്തയിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടരുടെ അടുത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ഓക്കെ, അവരിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയെല്ലാം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം നീതീകരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ വെൻ പോൾ and the apostles went there, they preached the gospel. These people got converted. In other words, they put their faith in the Lord Jesus Christ, and thereby they have been justified. But now for a moment, think. God forgives and God justifies. He forgives all the past sins and He justifies and leave you there. That is not a good advertisement of the gospel. മനസ്സിലായോ? അതായത് നീതീകരിച്ചേച്ച്, ഇത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല, സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നീതീകരിച്ചേച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് എഴുതുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാവണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നടക്കണം. എന്നിട്ട് when Paul writes to Timothy would think this is such a tall order because he knew these people are evil beasts. These people are lazy gluttons. These people are liars. And how can it be? And what is the answer? Verse 3. മുൻപേ നാമും ബുദ്ധികെട്ടവരും. നാമും എന്തായിരുന്നു? ബുദ്ധികെട്ടവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവരും നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അധീനരും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ. We need to listen to Paul, a Pharisee who claimed he was blameless. That Pharisee now writes, we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. Every person who is not in Christ, this is his status. And what happened? എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ, മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരാകുന്ന ദുഷ്ടജന്തുക്കളാകുന്ന അസത്യവാദികളാകുന്ന ക്രേത്തരുടെ മേൽ എന്തോ ഉദിച്ചു? ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് the source of justification is God, and that's what happens
when God justifies a sinner, and Paul writes, don't think it is a tall order, because we ourselves, we know, although we were outwardly all right, inwardly we were the same, and we know what happened to us as we progressed in our walk with the Lord. We know that. And therefore, tell them, this is what the gospel requires of you, because in the gospel there is power. There is power. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പവറിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ പറയുന്നത്. 2 Corinthians chapter 4 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, തേജസ് ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ദൈവ തേജസ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. കാരണം ആ ദൈവം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ്. God who said, let there be light in the darkness, and that God said, let the glory that is there in the face of Jesus, let that glory shine upon Paul and Peter and all those people. Let it shine. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു പുതു സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. God declares, God says, let there be light. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞേച്ച് അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വായിച്ചേ, നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ്. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി, ഏതത്യന്ത ശക്തി? നിങ്ങൾ ആ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതല്ലേ. ബട്ട് വി ഹാവ് ദിസ് ട്രഷർ in jars of clay. Which is that treasure? The treasure is the gospel of God, which is powerful enough to shine on any darkened soul. It is so powerful, Paul says, that we have these treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not us. ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല. ഏത് അത്യന്ത ശക്തി? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി. ആ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി എന്താ? അവൻ്റെ വായിലെ വചനത്താൽ ആകാശത്തിലെ സകല സൈന്യവും ഉളവായി. സങ്കീർത്തനം. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശക്തി, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ആ തേജസ്, let that glory be shone in the heart of John, in the heart of Joseph, in the heart of Baiju, in the heart of Binu. Anybody who believes. God said, let it shine, and it shone. ഇല്ലേ? ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ, വെളിച്ചമുണ്ടായി. അപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് മറ്റേ പാട്ടെഴുതുന്ന പുള്ളിക്കാരുടെ ചിന്ത. മനസ്സിലായോ? മറ്റേ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അത്ര പാട്ടെഴുതുന്ന പുള്ളിക്കാരുടെ ചിന്ത, ഇത് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഗുണമൊക്കെ ദൈവത്തിന് ചെയ്തു, ഇപ്പം ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. നോ, we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power, the power. Why power? It is the power of God unto salvation. ഇല്ലേ? വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും, യവനനാകട്ടെ യഹൂദനാകട്ടെ, അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു. ജാർസ് ഓഫ് ക്ലേയിലായിരിക്കുന്നത്. So this jar of clay has got all the frailties of clay, but
God has done something. ഇല്ലേ? ഈ മൺപാത്രത്തിന് ആ മൺപാത്രത്തിൻ്റെതാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇങ്ങും എത്തുകയില്ല, എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവം സഹിച്ചാലും, ഞങ്ങൾ വീണ് കിടന്നാലും, നോക്കിയേ, ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. Persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Why? If it were only the jars of clay, it would have been destroyed long ago. But there is the power, treasure in this jar, and therefore അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട്. നൗ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അല്പം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയി, പക്ഷെങ്കിൽ ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഈസ് that we do not have any merit of our own to receive this gift. It is freely, it is not earned. ഇല്ലേ? സൗജന്യമായിട്ടത്രേ. 24 വാക്യം അങ്ങനല്ലേ? ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. In other words, it is not earned, rather it is received as a gift. സൗജന്യമായിട്ട്. We don't earn it. And secondly, it is because of His grace. Somebody has rightly said that we will, time permits, we will see. Otherwise, we will see next week. Somebody said grace. Grace is God's riches. GR. അടുത്തന്നെ. At Christ's expense. അതാ പോൾ താഴോട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൃപയാൽ, പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഗ്രേസ് അലോൺ, none other than God Himself brings salvation. So it is grace and by God. And through Christ's redeeming work. ക്രിസ്തുവേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം, ആ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കും. And secondly, the ground of our justification, Christ and His cross. അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചിന്തിക്കും. What is the ground? Paul says, അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. So if God justifies a sinner freely by His grace, on what ground does He do that? On what ground? It says freely by grace, as a gift. But how can God do that? In other words, how can God justify me or you or anybody else who deserves God's punishment, His wrath upon sin? He freely, as a gift, justifies me as though I haven't sinned. So how can God do that without compromising His righteousness or condoning our unrighteousness? There is a big problem here. അതായത് ദൈവം, നീതിമാനാകുന്ന ദൈവത്തിന് തൻ്റെ നീതിയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ, അതേസമയം നമ്മുടെ അനീതിയെ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാപിയെ നീതീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്? And this is our question, and God's answer
is the cross. And if you will read chapter 4 and verse 5. പ്രവർത്തിക്കാത്തവനെങ്കിലും അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോ. That is such a terrible statement as far as a Jewish person is concerned. കാരണം അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവൻ. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. So how can God justify the wicked? Can somebody read these verses? Deuteronomy 25:1, Proverbs 17:15, Isaiah 5:23, and Exodus 23:7. Okay, Deuteronomy 25:1. ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വായിക്കണേ. മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരമുണ്ടായിട്ട് അവർ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ വരികയും അവരുടെ കാര്യം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിമാനെ നീതീകരിക്കുകയും. ദൈവം എന്താ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞേ? നീതിമാനെ നീതീകരിക്കണം, കുറ്റക്കാരനെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വേണം. ഇനിയും Proverbs 17:15 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും, അയ്യോ, ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്. പിന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയാം, അവരുടെ ജഡ്ജസിൻ്റെ. Isaiah 5:23 അവരുടെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. വായിച്ചു. സമ്മാന നിമിത്തം ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുകയും. നോക്കുക, ബ്രൈബ് മേടിച്ചേച്ച് ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുകയും നീതിമാന്റെ തിരിച്ച്. ഇനിയും Exodus 23:7 ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു. എക്സോഡസ് പുറപ്പാട് 23:7. കള്ളക്കാര്യം വിട്ടകന്നിരിക്കുക, കുറ്റമില്ലാത്തവനെയും നീതിമാനെയും കൊല്ലരുത്, ഞാൻ ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. Now what Paul says here in chapter 4 verse 5, എങ്കിലും, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഹൂദൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്ത് മുഴുവൻ പറയുന്നത് ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെങ്ങനെ ദുഷ്ടനെ അഭക്തനെ നീതീകരിപ്പാൻ കഴിയും? എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് അഭക്തനെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? The answer is in chapter 5 and verse 6. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി. അഭക്തനെ നീതീകരിപ്പാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയല്ലത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നിമിത്തം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ക്രിസ്തു അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട്. So the only reason God justifies the wicked is that Christ died for the wicked, for the ungodly. Okay. And how does he do that? 3 things. Number 1, he justifies through the redemption that came by Jesus Christ. Verse 24, ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം. Secondly, verse 25, God presented him as a sacrifice of atonement. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു: വീണ്ടെടുപ്പ്, പ്രായശ്ചിത്തം. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു. Verse 26, തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. So these are the 3 things, God willing, we will see in detail next week. 1, ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. 2, പ്രായശ്ചിത്തം. 3, ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എങ്ങനെ കോട്ടമില്ലാതെ നമ്മെ നീതീകരിച്ചതിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ?
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നേച്ച് 12-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? Therefore, my brethren, I beseech you, or I beg you, because of the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. In other words, when we worship, when we praise God, the Bible says it should be an informed praise. Informed. And that is why only the redeemed can worship God. No one else. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സാറാഫുകൾ ആരാധിക്കും. പറ്റുകയില്ല, തെറ്റാ. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല? പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ ചങ്ങലക്കിട്ടു. എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിഡീംഡ് ഹു ക്യാൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ട്രൂലി, who can worship God. And in fact, worship is not merely singing, rather it is life. Singing അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗിവൺ ടൈമിൽ അവിടെ വരെ ഒന്നും ചെല്ലുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം, കാരണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല. എനിവേ, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഗോസ്പൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയായ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്ന, കാൽവറിയിൽ ആ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തോട് നന്ദി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാ വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ്. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്കത് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം.